हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? सादो वर्तमान काल आपणे विगते भण्या बराबर ने? तो एनु थोड़ुंक आपणे रिविजन करी लईए। तो सादा वर्तमान काल में हकार वाक्य में करता पछी मूळ क्रियापद आवे। तीजो पुरुष एकवचन में क्रियापदनु SKES वाळुं रूप आवे। नकार बनावा माटे शुं करवानुं? मूळ क्रियापद ने बदले डोंट वत्ता मूळ क्रियापद अने क्रियापदना SKES वाळा रूपने बदले डजंट वत्ता मूळ क्रियापद मूकवुं। प्रश्नार्थ वाक्य में वाक्यनी शरूआत में डू के डज मूकवुं अने WH क्वेश्चन्स में आपणे शीखी गया कि WH वत्ता डू के डज वत्ता जवाब सिवायनुं लाइनसर। हवे आपणे विगते सादा भूतकाळनो अभ्यास करीशुं। सिंपल पास्ट टेन्स। तो पहलो आपणो प्रश्न छे कि भाई सादा भूतकाळमां शुं आवे? हाउ टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेन्स। तो सादा भूतकाळमां क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप आवे एटले के V2 आवे। सादा भूतकाळमां शुं आवे बोलो? क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप एटले के V2 आवे। एनी आपणे अकारमां वाक्य रचना जोईए तो कर्ता एटले के सब्जेक्ट वत्ता V2 एटले के पास्ट वर्ब वत्ता कर्म एटले ऑब्जेक्ट वत्ता अन्य शब्द एटले अधर वर्ड्स। उदाहरण जोईए। मैं पाणी पीधुं। तो मैं एटले आई, पीधु एटले ड्रेंक अने पाणी एटले वॉटर। तो शुं थशे? आई ड्रेंक वॉटर। राधाए रसोई बनावी। बनावी भूतकाळ छे तो राधा एटले राधा। रसोई बनावी एटले कुक्ड। रसोई बनावी एटले कुक्ड। तो राधा कुक्ड। तेणे तेना मित्रोने मदद करी। तो तेणे एटले ही। मदद करी भूतकाळ छे तो हेल्प्ड तेना मित्रोने एटले हीज फ्रेंड्स। तो ही हेल्प्ड हीज फ्रेंड्स। मायाए बारी बंद करी। तो माया करता छे माया। बंद करी भूतकाळ छे तो शट अने बारी एटले ध विंडो। तो माया शट ध विंडो। तमे सफरजन खाधु। तो तमे एटले यू। खाधु भूतकाळ नु क्रिया बतावे छे तो एट सफरजन एटले एन एप्पल। तो यू एट एन एप्पल। ख्याल आई गयो भाई? सादा भूतकाळमां करता पछी क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप एटले के V2 आवे, पछी कर्म अने पछी अन्य शब्दों। गुजरातीमां क्रियापदने अंते यो ई यू या प्रत्यय लागे। शुं लागे? यो ई यू या। एटले तमने ख्याल आई जाए कि आ वाक्य भूतकाळमां छे। तो आपणे क्रियापदना भूतकाळना रूपोना नियमो आवडवा जोईए। हवे आपणे क्रियापदना रूपने भूतकाळमां फेरववाना नियमोनो अभ्यास करीशुं। तो पहलो नियम, नियम नंबर 1। सामान्य रीते क्रियापदने अंते ईडी प्रत्यय लगाड़ता भूतकाळनुं रूप एटले के V2 अने भूतकृदंत एटले के V3 पास्ट पार्टिसिपल बने छे। We add ed at the end of verb to make V2 and V3. V2 एटले पास्ट वर्ब अने V3 एटले पास्ट पार्टिसिपल। અહીં તમારે ઈડીના ઉચ્ચાર ધ્યાનમાં રાખવાના છે। ધ્યાન આપજો કે જો ક્રિયાપદના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર વ્યંજન કોન્સોનન્ટ જેવો થતો હોય તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ડ થાય છે। શું યાદ રાખવાનું છે? કે ક્રિયાપદના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર વ્યંજન જેવો થતો હોય તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ડ થાય છે। દાખલા તરીકે વોક તો વોકડ, પ્રિપેર तो प्रिपेर्ड, प्ले तो प्लेड। नंबर 2 जो क्रियापदनो छेल्लो अक्षरनो उच्चार क, फ, स, च,
કે પ થતો હોય તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ટ થાય છે. શું યાદ રાખવાનું છે બોલો? કે ક્રિયાપદમાં છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ક આવે, ફ આવે, સ આવે, સ આવે, ચ આવે કે પ આવે તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ટ થાય છે. દાખલા તરીકે લાફ તો લાફ્ટ થશે, વોશ તો વોશ્ડ થશે. અને ત્રીજો નિયમ એમાં છે કે ક્રિયાપદનો છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ટ કે ડ થતો હોય, ક્રિયાપદના છેલ્લા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ટ કે ડ થતો હોય તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ઈડ થાય છે. તો ઈડીનો ઉચ્ચાર ઈડ થાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો વિઝિટ ટ આવ્યો તો વિઝિટેડ, એન્ડ ડ આવ્યો તો એન્ડીડ. હવે આપણે એના ઉદાહરણો જોઈએ તો બેઝિક વર્બ એટલે મૂળ ક્રિયાપદ, V1 ભૂતકાળનું રૂપ એટલે પાસ્ટ વર્બ, V2 ભૂતકૃદંત એટલે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, V3 બેઝિક વર્બને ગુજરાતીમાં વો, વી, વુ, વા પ્રત્યય લાગે છે. ભૂતકાળના રૂપને ગુજરાતીમાં યો, ઈ, યુ, યા પ્રત્યય લાગે છે. ભૂતકૃદંતને ગુજરાતીમાં લો, લી, લુ, લા પ્રત્યય લાગે છે. તો પ્લે એટલે રમવું તો પ્લેડ, પ્લેડ એટલે રમ્યો, પ્લેડ એટલે રમેલો. વોક એટલે ચાલવું તો અહીંયા ક આવ્યો તો એનો ઉચ્ચાર ટ થશે તો વોક્ડ, ચાલવું, ચાલ્યો, ચાલેલો. વર્ક તો અહીંયા પણ ક આવ્યો છે, વર્ક એટલે કામ કરવું તો એનું ભૂતકાળ થશે વર્ક, કામ કર્યું, અને એનું ભૂતકૃદંત સેમ થશે તો વર્ક એટલે કામ કરેલું. ટોક એટલે વાત કરવી, ભૂતકાળમાં અહીંયા ઉચ્ચારમાં કે આવ્યો તો ટોક એટલે વાત કરી, અને ભૂતકૃદંત પણ ટોક એટલે વાત કરેલી. લાફ એટલે હસવું તો અહીંયા ફ આવ્યો ઉચ્ચાર તો લાફ્ટ તો લાફ્ટ એટલે હસ્યો, અને લાફ્ટ એટલે હસેલો. એન્ટર એટલે પ્રવેશવું તો એનું ભૂતકાળ થશે એન્ટર્ડ એટલે પ્રવેશ્યો, અને ભૂતકૃદંત થશે એન્ટર્ડ એટલે પ્રવેશેલો. રીચ એટલે પહોંચવું તેનું ભૂતકાળ થશે રીચ્ડ એટલે પહોંચ્યો, અને ભૂતકૃદંત રીચ્ડ એટલે પહોંચેલો. નિયમ નંબર 2, સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને અંતે ઈ આવતો હોય તો માત્ર ડી પ્રત્યય લગાડતા ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંતના રૂપો બને છે, એટલે કે V2 અને V3 બને છે. વર્બ હેવિંગ ઈ એટ ધ એન્ડ વી સિમ્પલી એડ ડી. ફરી 3 ઉદાહરણો જોઈએ. V1, V2 અને V3 તો વેસ્ટ એટલે બગાડવું, ઈ આવ્યો તેનો ભૂતકાળ થશે વેસ્ટેડ એટલે બગાડ્યું, અને ભૂતકૃદંત પણ થશે વેસ્ટેડ એટલે બગાડેલું. લાઇક એટલે ગમવું તો અહીંયા અને ભૂતકૃદંત છે લાઇક્ડ એટલે ગમ્યું, અને લાઇક્ડ એટલે ગમેલું. વેલકમ એટલે આવકારવું, એનું ભૂતકાળ થશે વેલકમ્ડ એટલે આવકાર્યું, અને એનું ભૂતકૃદંત થશે વેલકમ્ડ એટલે આવકારેલું. ડિસાઇડ એટલે નક્કી કરવું, તેનું ભૂતકાળ થશે ડિસાઇડેડ એટલે નક્કી કર્યું, અને ભૂતકૃદંત થશે ડિસાઇડેડ એટલે નક્કી કરેલું. ડાય એટલે મૃત્યુ પામવું, તેનું ભૂતકાળ થશે ડાઇડ એટલે મૃત્યુ પામ્યો, અને ભૂતકૃદંત છે ડાઇડ એટલે મૃત્યુ પામેલો. નિયમ નંબર 3, જો ક્રિયાપદને અંતે એક સ્વર વત્તા વ્યંજન હોય, જો ક્રિયાપદને અંતે એક સ્વર વત્તા વ્યંજન હોય તો ઈડી પ્રત્યય લગાડતા પહેલા છેલ્લો અક્ષર બેવડાય છે. ધ્યાન આપજો, ક્રિયાપદને અંતે એક સ્વર વત્તા વ્યંજન હોય તો ઈડી લગાડતા પહેલા છેલ્લો અક્ષર બેવડાય છે. વર્બ હેવિંગ a vowel plus consonant, verb having a vowel plus consonant at the end, last consonant is doubled before adding ed, last consonant is doubled before adding ed. એના ઉદાહરણો જોઈએ. V1, V2 અને V3 તો બેગ એ સ્વર છે અને જી વ્યંજન છે તો બેગ એટલે ભિક્ષા માગવી, તો અહીંયા જી બેવડાશે તો બેગ્ડ, BAGGED, બેગ્ડ એટલે ભિક્ષા માગી, અને BAGGED બેગ્ડ એટલે ભિક્ષા માગેલી. સ્ટોપ, સ્ટોપમાં ઓ સ્વર છે, પી વ્યંજન છે, સ્ટોપ એટલે અટકવું તો અહીંયા પી બેવડાશે, અને STOPPED સ્ટોપ
એટલે અટક્યો, અને STOPPED સ્ટોપ એટલે અટકેલો. રોબ ROB રોબ એટલે લૂંટવું. અહીંયા પણ ઓ સ્વર અને બી વ્યંજન છે તો અહીંયા બી બેવડાશે. તો રોબ્ડ ROBBED રોબ્ડ એટલે લૂંટ્યું, અને ROBBED રોબ્ડ એટલે લૂંટેલું. ટ્રાવેલ TRAVEL ઈ સ્વર અને એલ વ્યંજન છે તો અહીંયા પણ એલ બેવડાશે. તો ટ્રાવેલ એટલે મુસાફરી કરવી, તો ટ્રાવેલ્ડ તો મુસાફરી કરી, અને ટ્રાવેલ્ડ એટલે મુસાફરી કરેલી. ક્લેપ ક્લેપ એટલે તાળીઓ પાડવી. એ સ્વર છે, પી વ્યંજન છે તો અહીંયા પણ પી બેવડાશે. તો CLAPPED ક્લેપ્ટ એટલે તાળી પાડી, અને CLAPPED ક્લેપ્ટ એટલે તાળી પાડેલી. નિયમ નંબર 4, જો ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન વત્તા વાય હોય, જો ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન વત્તા વાય હોય તો વાયનો આઈ કરી ઈડી પ્રત્યય લાગે છે. વર્બ having a consonant plus y at the end, y is changed into I and then we add ed at the end. ઉદાહરણો જોઈએ. V1 V2 અને V3. cry 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 એટલે રડવું, તો R વ્યંજન વત્તા y આવ્યો તો y નો I કરી ed લાગશે. તો CRIED cried એટલે રડ્યો, અને CRIED cried એટલે રડેલો. મેરી MARRY મેરી એટલે પરણવું, તો આર વ્યંજન વત્તા વાય આવ્યો તો અહીંયા પણ વાયનો આઈ થશે અને ઈડી પ્રત્યય લાગશે. તો MARRIED મેરીડ એટલે પરણ્યો, MARRIED મેરીડ એટલે પરણેલો. ટ્રાય TRY ટ્રાય એટલે પ્રયત્ન કરો, અહીંયા પણ આર વ્યંજન અને વાય આવ્યો તો વાયનો આઈ કરી ઈડી લાગશે. TRIED ટ્રાઈડ એટલે પ્રયત્ન કર્યો, TRIED ટ્રાઈડ એટલે પ્રયત્ન કરેલો. સપ્લાય SUPPLY સપ્લાય એટલે પૂરું પાડવું, પુરવઠો, તો અહીંયા પણ એલ વ્યંજન વત્તા વાય આવ્યો તો વાયનો આઈ કરી ઈડી પ્રત્યય લાગશે. તો સપ્લાઈડ એટલે પૂરું પાડ્યું, અને સપ્લાઈડ એટલે પૂરું પાડેલું. સ્ટડી STUDY સ્ટડી એટલે અભ્યાસ કરવો, ડી વ્યંજન વત્તા વાય આવ્યો તો અહીંયા પણ વાયનો આઈ કરી એડી પ્રત્યય લાગશે. STUDIED સ્ટડીડ એટલે અભ્યાસ કર્યો, STUDIED સ્ટડીડ એટલે અભ્યાસ કરેલો. વરી WORRY વરી એટલે ચિંતા કરવી, તો આર વ્યંજન વત્તા વાય આવ્યો તો વરીડ WORRIED વરીડ એટલે ચિંતા કરી, અને WORRIED વરીડ એટલે ચિંતા કરેલી. નિયમ નંબર 5, કેટલાક ક્રિયાપદોના ભૂતકાળ એટલે કે V2 અને ભૂતકૃદન એટલે કે V3 ના રૂપો સરખા હોય છે. એટલે કે ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદન સરખા હોય છે, બરાબર. તો સેમ verbs have V2 and V3. Some verbs have V2 and V3 same. Some verbs have V2 and V3 same. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. V1 V2 અને V3. બ્રિંગ BRING બ્રિંગ એટલે લાવવું, તેનું ભૂતકાળ છે બ્રોટ BROUGHT બ્રોટ એટલે લાવ્યો, એનું ભૂતકૃદન પણ બ્રોટ BROUGHT બ્રોટ એટલે લાવેલો. તો અહીંયા ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદન સરખા છે. બિલ્ડ BUILD બિલ્ડ એટલે બાંધવું, તેનું ભૂતકાળ છે બિલ્ટ BUILT બિલ્ટ એટલે બાંધ્યું, અને ભૂતકૃદન પણ BUILT બિલ્ટ એટલે બાંધેલું. ગેટ એટલે મેળવવું, GET ગેટ એટલે મેળવવું, એનું ભૂતકાળ છે ગોટ GOT ગોટ એટલે મેળવ્યું, એનું ભૂતકૃદન પણ ગોટ એટલે મેળવેલું. હિયર HEAR હિયર એટલે સાંભળવું, તેનું ભૂતકાળ છે હર્ડ HEARD હર્ડ એટલે સાંભળ્યું, એનું ભૂતકૃદન હર્ડ HEARD હર્ડ એટલે સાંભળેલું. બાય BUY બાય એટલે ખરીદવું, તેનું ભૂતકાળ છે બોટ BOUGHT બોટ એટલે ખરીદ્યું, અને એનું ભૂતકૃદન પણ બોટ BOUGHT બોટ એટલે ખરીદેલું. મેક MAKE મેક એટલે બનાવવું, તેનું ભૂતકાળ છે મેડ MADE મેડ એટલે બનાવ્યું, અને એનું ભૂતકૃદન પણ મેડ MADE મેડ એટલે બનાવેલું. હોલ્ડ HOLD હોલ્ડ એટલે પકડવું, તેનું ભૂતકાળ છે હેલ્ડ HELD હેલ્ડ એટલે પકડ્યો, અને ભૂતકૃદન HELD હેલ્ડ એટલે પકડેલો. તો ખ્યાલ આવી ગયો ને કે ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદન સરખા છે.
નિયમ નંબર 6 કેટલાક ક્રિયાપદોના ત્રણેય રૂપો V1 V2 અને V3 અલગ અલગ હોય છે. Some verbs have all V1 V2 and V3 difference. એક્ઝામ્પલ જોઈએ V1 V2 V3 તો begin એટલે શરૂઆત કરવી, BEGIN એનું ભૂતકાળ છે began, BEGAN began એટલે શરૂઆત કરી, અને ભૂતકૃદંત છે begun, BEGUN begun એટલે શરૂઆત કરેલી. તો begin, began, begun. break, BREAK break એટલે તોડવું, તેનું ભૂતકાળ છે broke, BROKE broke એટલે તોડ્યું, અને ભૂતકૃદંત છે broken, BROKEN broken એટલે તોડેલું. તો break, broke, broken. drink એટલે પીવું, DRINK drink એટલે પીવું, તેનું ભૂતકાળ છે drank, DRANK drank એટલે પીધું, અને ભૂતકૃદંત drunk, DRUNK drunk એટલે પીધેલું. તો drink, drank, drunk. eat એટલે ખાવું, EAT eat એટલે ખાવું, એનું ભૂતકાળ છે ate, ATE ate એટલે ખાધું, ભૂતકૃદંત છે eaten, EATEN eaten એટલે ખાધેલું. eat, ate, eaten. fall, FALL fall એટલે પડવું, તેનું ભૂતકાળ છે fall, FELL fell એટલે પડ્યો, અને ભૂતકૃદંત છે fallen, FALLEN fallen એટલે પડેલો. fall, fell, fallen. go એટલે જવું, અને ભૂતકાળ છે went, WENT went એટલે ગયો, અને ભૂતકૃદંત છે gone, GONE gone એટલે ગયેલો. go, went, gone. do એટલે કરવું, તેનું ભૂતકાળ છે did, DID એટલે કર્યું, અને ભૂતકૃદંત છે done, DONE done એટલે કરેલું. તો do, did, done. give, GIVE give એટલે આપવું, તો ભૂતકાળ છે gave, GAVE gave એટલે આપ્યું, અને ભૂતકૃદંત છે given, GIVEN given એટલે આપેલું. give, gave, given. નિયમ નંબર 7 કેટલાક ક્રિયાપદોના ત્રણેય રૂપો V1 V2 અને V3 સરખા હોય છે. Some verbs have all three forms same. put, put, put. તો put એટલે મૂકવું, put એટલે મૂક્યું, અને put એટલે મૂકેલું. cut, cut, cut. cut એટલે કાપવું, અને ભૂતકાળ cut એટલે કાપ્યું, ભૂતકૃદંત cut એટલે કાપેલું. late, late, late. તો late એટલે રજા આપવી, અને ભૂતકાળ late એટલે રજા આપી, ભૂતકૃદંત late એટલે રજા આપેલી. રીડ, રેડ, રેડ. ધ્યાન આપજો, અહીંયા ઉચ્ચાર બદલાય છે, સ્પેલિંગ બદલાતો નથી. તો રીડ એટલે વાંચવું, અને ભૂતકાળ છે રેડ એટલે વાંચ્યું, ભૂતકૃદંત રેડ એટલે વાંચેલું. સ્પ્રેડ, સ્પ્રેડ, સ્પ્રેડ. તો સ્પ્રેડ એટલે પાથરવું, તેનું ભૂતકાળ છે સ્પ્રેડ એટલે પાથર્યું, અને ભૂતકૃદંત છે સ્પ્રેડ એટલે પાથરેલું. ટેલિકાસ્ટ, ટેલિકાસ્ટ, ટેલિકાસ્ટ. તો ટેલિકાસ્ટ એટલે ટીવીનું પ્રસારણ કરવું, અને ભૂતકાળ ટેલિકાસ્ટ એટલે ટીવીનું પ્રસારણ કર્યું, અને ભૂતકૃદંત ટેલિકાસ્ટ એટલે ટીવીનું પ્રસારણ કરેલું. શટ, શટ, શટ. તો શટ એટલે બંધ કરવું, શટ એટલે બંધ કર્યું, અને શટ એટલે બંધ કરેલું. બેટ, બેટ, બેટ. તો બેટ એટલે શરત મારવી, ભૂતકાળ બેટ એટલે શરત મારી, ભૂતકૃદંત બેટ એટલે શરત મારેલી. સેટ, સેટ, સેટ. તો સેટ એટલે આથમવું, ભૂતકાળ સેટ એટલે આથમ્યું, અને ભૂતકૃદંત સેટ એટલે આથમેલું. તો અહીંયા તમે મૂળ ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપ કેવી રીતે બનાવવા તે વિગતે શીખ્યા. એના 7 નિયમોનો તમારે સતત અભ્યાસ કરવાનો છે, અને આ રૂપો તમારે યાદ રાખવાના છે, અને ભૂતકાળના તમામ વાક્યોમાં તમારે ભૂતકાળનું રૂપ એટલે કે V2નો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે આગળ કયા શબ્દો સાદો ભૂતકાળ દર્શાવે છે? બરાબર, કીવર્ડ્સ ઓફ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. તો જો વાક્યમાં યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે, ગઈકાલની ક્રિયા છે, બરાબર, એ ભૂતકાળ થયો. લાસ્ટ એટલે ગયા, તો ગયા મહિને, ગયા અઠવાડિયે, લાસ્ટ વીક, લાસ્ટ મંડે, તો એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા છે. એગો એટલે પહેલાં, તો પહેલાંના સમયની વાત છે, તો એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. વન્સ એટલે એકવાર, એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. ઇન ધ એન્શિયન્ટ ટાઈમ પ્રાચીન સમયમાં ભૂતકાળની વાત કરે છે, તો એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. ઇન ધ પાસ્ટ ભૂતકાળમાં,
ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે. ઓન સન્ડે એટલે રવિવારે તમે કોઈ કામ કર્યું છે તો એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. ઇન 2003 એટલે કોઈ પણ સાલ હોય, બરાબર, તો એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. ઇન ચાઇલ્ડહુડ બાળપણમાં, તો અત્યારે તમે મોટા થઈ ગયા છો તો બાળપણ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. અર્લી એટલે વહેલા, બરાબર, એ પણ ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. તો વાક્યમાં વગેરે શબ્દો આપેલા હોય તો તે વાક્ય સાદા ભૂતકાળમાં કહેવાય. અને આવા વાક્યની ખાલી જગ્યામાં કરતા પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ આવે. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. શિક્ષકે મને ગઈકાલે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. તો ધ ટીચર ખાલી જગ્યા મી આ ક્વેશ્ચન્સ યસ્ટરડે, કૌંસમાં આપ્યું છે ટુ આસ્ક. તો અહીંયા યસ્ટરડે ભૂતકાળ છે તો માટે આસ્કનું ભૂતકાળ આવશે આસ્ક્ડ. તો શું થશે? ધ ટીચર આસ્ક્ડ મી આ ક્વેશ્ચન યસ્ટરડે. અમે ગઈકાલે ગરબા રમ્યા. તો વી ખાલી જગ્યા ગરબા યસ્ટરડે, કૌંસમાં આપ્યું છે ટુ પ્લે. તો યસ્ટરડે ભૂતકાળ છે માટે પ્લેનું ભૂતકાળ આવશે પ્લેડ. તો વી પ્લેડ ગરબા યસ્ટરડે. મારા કાકા 2020માં મૃત્યુ પામ્યા. તો માય અંકલ ખાલી જગ્યા ઇન 2020. તો ઇન 2020 આજે 2023 ચાલે છે તો ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવે છે. તો ડાયનું ભૂતકાળ આવશે ડાઇડ. તો માય અંકલ ડાઇડ ઇન 2020. રાજ ગયા મહિને માઉન્ટ આબુ ગયો હતો. તો રાજ ખાલી જગ્યા માઉન્ટ આબુ લાસ્ટ મંથ, કૌંસમાં આપ્યું છે ટુ ગો. તો લાસ્ટ સાદો ભૂતકાળ દર્શાવે છે તો ગોનું ભૂતકાળ આવશે વેન્ટ. તો રાજ વેન્ટ માઉન્ટ આબુ લાસ્ટ મંથ. અમે ગઈકાલે ઢોસા ખાધા. તો વી ખાલી જગ્યા ઢોસા યસ્ટરડે, કૌંસમાં આપ્યું છે ટુ ઈટ. તો યસ્ટરડે ભૂતકાળ દર્શાવે છે તો ઈટનું ભૂતકાળ એટ. તો વી એટ ઢોસા યસ્ટરડે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે સાદો ભૂતકાળ ક્યારે વપરાય છે તો આગળ ભણી ગયા કે ભૂતકાળની ક્રિયા દર્શાવવા માટે સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે. તો એના થોડાક વાક્યોની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું. તો મારા કાકાએ ગયા મહિને તેમની જૂની કાર વેચી. મારા કાકાએ ગયા મહિને તેમની જૂની કાર વેચી. તો અહીંયા કરતા આવશે માય અંકલ. પછી વાક્યનું ટ્રાન્સલેશન હંમેશા પાછળથી શરૂ થાય છે. તો વેચી બરાબર ભૂતકાળની ક્રિયા છે તો સોલ્ડ, બરાબર. જૂની કાર, તેમની જૂની કાર તો હીઝ ઓલ્ડ કાર. અને ગયા મહિને એટલે લાસ્ટ મંથ. તો જવાબ શું થશે? માય અંકલ સોલ્ડ હીઝ ઓલ્ડ કાર લાસ્ટ મંથ. શ્વેતાએ ગીત ગાયું. તો શ્વેતા કરતા છે એટલે શ્વેતા ગાયું. તો યુ આવ્યું ભૂતકાળનું રૂપ. તો ગાવાનું ભૂતકાળ શું થશે? સિંગનું ભૂતકાળ સેંગ એટલે અહીંયા સેંગ આવશે. અને ગીત એટલે આ સોંગ. તો શ્વેતા સેંગ એ સોંગ. અમે બધા મિત્રો રવિવારે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી. તો અમે બધા મિત્રો એટલે વી ઓલ ફ્રેન્ડ્સ. મુલાકાત લીધી ભૂતકાળની ક્રિયા તો વિઝિટેડ. પ્રાણી સંગ્રહાલયની એટલે ધ ઝૂ. અને રવિવારે એટલે ઓન સન્ડે. તો વી ઓલ ફ્રેન્ડ્સ વિઝિટેડ ધ ઝૂ ઓન સન્ડે. વિદ્યાર્થીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો. તો વિદ્યાર્થી કરતા છે તો ધ સ્ટુડન્ટ. પૂછ્યો ભૂતકાળનું રૂપ છે તો આસ્ક્ડ. અને પ્રશ્ન એટલે આ ક્વેશ્ચન્સ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આસ્ક્ડ આ ક્વેશ્ચન્સ. મેં ગઈકાલે મારા પાઠનું રિવિઝન કર્યું. તો મેં એટલે આઈ. રિવિઝન કર્યું ભૂતકાળ તો રિવાઇઝડ. મારા પાઠનું તો માય લેસન. ગઈકાલે તો યસ્ટરડે. આઈ રિવાઇઝ માય લેસન યસ્ટરડે. અમે 8 વર્ષ પહેલાં આ સોસાયટીમાં રહેતા હતા. તો અમે એટલે વી. રહેતા હતા એટલે લીવડ. આ સોસાયટીમાં એટલે ઇન ધીસ સોસાયટી. 8 વર્ષ પહેલાં તો બિફોર 8 years. તો વી લીવડ ઇન ધીસ સોસાયટી બિફોર 8 years. માયાએ ગઈકાલે આ પત્ર મેળવ્યો. માયાએ ગઈકાલે આ પત્ર મેળવ્યો. તો કરતા છે માયા. મેળવ્યો તો રિસીવ્ડ. આ પત્ર તો ધીસ લેટર. અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે.
તો વાક્ય શું બનશે બોલો? માયા received this letter yesterday. અમે ગઈ રાત્રે સસ્પેન્સ પિક્ચર જોયું. તો અમે એટલે વી. જોયું ભૂતકાળ છે તો સીનું ભૂતકાળ સો. સસ્પેન્સ પિક્ચર તો સસ્પેન્સ મૂવી. ગઈ રાત્રે તો લાસ્ટ નાઇટ. તો વી સો સસ્પેન્સ મૂવી લાસ્ટ નાઇટ. અમે નવી કાર ખરીદી. તો અમે એટલે વી. પછી આવશે ક્રિયાપદ તો ખરીદી એટલે બોટ. શું ખરીદ્યું? નવી કાર. તો આ ન્યૂ કાર. તો વી બોટ આ ન્યૂ કાર. સાદા ભૂતકાળનો બીજો ઉપયોગ છે જ્યારે ભૂતકાળમાં બે ક્રિયાઓ એક સાથે વારાફરતી બની હોય ત્યારે બંને ક્રિયા દર્શાવવા સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે. યાદ રાખજો, ભૂતકાળમાં બે ક્રિયા વારાફરતી બની હોય એટલે તરત જ એક ક્રિયા બની હોય તરત જ બીજી ક્રિયા બની હોય તો આ બંને ક્રિયા માટે સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે. So when two actions take place at the same time, the simple past tense is used. તો આવી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે ભૂતકાળમાં when એટલે જ્યારે ત્યારે અને as soon as જેવું કે તરત જ શબ્દો વપરાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ. જ્યારે શિક્ષક વર્ગમાં પ્રવેશ્યા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થયા. તો જ્યારે એટલે when, શિક્ષક એટલે ધ ટીચર, પ્રવેશ્યા એટલે ભૂતકાળ તો એન્ટર્ડ અને વર્ગમાં એટલે ઇન ધ ક્લાસ. તો when the teacher entered in the class, વિદ્યાર્થીઓ તો સ્ટુડન્ટ્સ, ઊભા થયા તો stood up, the students stood up. So when the teacher entered in the class, the student stood up. જેવો મેં તેને જોયો તે ભાગી ગયો. જેવો તે તો as soon as વપરાય. મેં એટલે આઈ તો as soon as આઈ. જોયો એટલે સો, તેને એટલે હિમ. as soon as I saw him, તે એટલે હી. ભાગી ગયો તો ran away. તો as soon as I saw him, he ran away. જ્યારે શ્રીમાન મહેતા આવ્યા તે તરત જ મને મળ્યા. તો જ્યારે એટલે when વાપરીશું. શ્રીમાન મહેતા એટલે મિસ્ટર મહેતા આવ્યા, ભૂતકાળનું રૂપ છે એટલે came. તે તરત જ મને મળ્યા તો તરતે એટલે હી. મળ્યા એટલે met અને તરત જ એટલે immediately. તો he met me immediately. તો when Mr. Mehta came, he met me immediately. જેવો પટાવાળાએ ઘંટ વગાડ્યો વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાંથી બહાર દોડી આવ્યા. તો જેવો એટલે તરત જ. તો અહીંયા as soon as વાપરીશું. તો as soon as પટાવાળાએ એટલે the pion, વગાડ્યો એટલે ભૂતકાળનું રૂપ rang, ઘંટ એટલે બેલ. તો as soon as the pion rang the bell, વિદ્યાર્થીઓ એટલે સ્ટુડન્ટ બહાર દોડી આવ્યા તો rushed out of the class, વર્ગમાંથી બહાર દોડી આવ્યા. As soon as the pion rang the bell, the student rushed out of the class. જ્યારે મુખ્યમંત્રી મંચ પર આવ્યા ત્યારે લોકોએ તાળીઓ પાડીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. તો જ્યારે ત્યારે એટલે અહીંયા when વપરાશે. મુખ્યમંત્રી એટલે ધ ચીફ મિનિસ્ટર, આવ્યા એટલે came અને મંચ પર એટલે ઓન ધ સ્ટેજ. લોકોએ એટલે પીપલ, બરાબર સ્વાગત કર્યું એટલે વેલકમ્ડ, તેમનું એટલે હિમ અને તાળીઓ પાડીને એટલે બાય ક્લેપિંગ. તો when the chief minister came on the stage, people welcomed him by clapping. સાદા ભૂતકાળનો ત્રીજો ઉપયોગ કે ભૂતકાળની when, WHEN when એટલે જ્યારે ત્યારે અને while, WHILE while એટલે પણ જ્યારે ત્યારે ની વાક્ય રચનામાં પણ સાદો ભૂતકાળ અને ચાલુ ભૂતકાળ એટલે was were વત્તા ક્રિયાપદનું ing વાળું રૂપ વપરાય છે. ધ્યાન આપજો. તો when વત્તા સાદો ભૂતકાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ અને બીજા વાક્યની ક્રિયા ચાલુ હોય તો એમાં ચાલુ ભૂતકાળ આવે. when ચાલુ ભૂતકાળ અલ્પવિરામ સાદો ભૂતકાળ. whenમાં પહેલી ક્રિયા ચાલુ હોય તો પહેલા ચાલુ ભૂતકાળ, બીજી ક્રિયા માટે સાદો ભૂતકાળ. બીજી ક્રિયા ચાલુ હોય તો પહેલી ક્રિયા માટે સાદો ભૂતકાળ, બીજી ક્રિયા માટે ચાલુ ભૂતકાળ વપરાય છે. જ્યારે while વત્તા ચાલુ ભૂતકાળ
અલ્પવિરામ સાદો ભૂતકાળ એટલે વાઇલ સાથેનું વાક્ય ચાલુ ભૂતકાળમાં આવે છે અને બીજી ક્રિયા સાદા ભૂતકાળમાં આવે છે. જ્યારે પપ્પા ઘરે આવ્યા ત્યારે હું હોમવર્ક કરી રહ્યો હતો. તો જ્યારે ત્યારે છે એટલે આપણે વેન વાપરીશું. પપ્પા ઘરે આવ્યા એ સાદો ભૂતકાળ અને હોમવર્ક કરવાની ક્રિયા ચાલુ છે એટલે એમાં ચાલુ ભૂતકાળ આવશે. તો વેન પપ્પા એટલે ફાધર, આવ્યા એટલે કેમ, ઘરે એટલે એટ હોમ, ત્યારે માટે તો વેન આવી ગયું એટલે હું એટલે આઈ, બરાબર કરી રહ્યો હતો તો વોઝ ડુઈંગ અને હોમવર્ક એટલે હોમવર્ક. તો વેન ધ ફાધર કેમ એટ હોમ આઈ વોઝ ડુઈંગ હોમવર્ક. જ્યારે મારી મમ્મી રસોઈ કરી રહી હતી ત્યારે મહેમાન આવ્યા. તો અહીંયા રસોઈ કરવાની ક્રિયા કેવી છે? ચાલુ છે અને મહેમાન આવ્યા એ સાદો ભૂતકાળ આવશે. તો અહીંયા આપણે વાઇલ વાપરીએ છીએ. તો વાઇલ મારી મમ્મી તો માય મધર રસોઈ કરી રહી હતી તો વોઝ કુકિંગ, ત્યારે મહેમાન એટલે ધ ગેસ્ટ અને આવ્યા એટલે કેમ. તો વાઇલ માય મધર વોઝ કુકિંગ ધ ગેસ્ટ કેમ. જ્યારે રમેશ ટીવીમાં ક્રિકેટ મેચ જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે બધા સૂઈ ગયા હતા. તો અહીંયા ક્રિકેટ મેચ જોવાની ક્રિયા ચાલુ છે એટલે એમાં ચાલુ ભૂતકાળ આવશે. સૂઈ ગયા છે બધા તો એમાં સાદો ભૂતકાળ આવશે. અહીંયા આપણે વેન અને વાઇલ બંનેમાંથી કોઈ પણ વાપરી શકીએ છીએ. તો આપણે જ્યારે ત્યારે માટે વાઇલ વાપરીએ. રમેશ કરતા છે તો રમેશ, જોઈ રહ્યો હતો તો વોઝ વોચિંગ, ક્રિકેટ મેચ એટલે ક્રિકેટ મેચ, ટીવીમાં એટલે ઓન ટીવી, બધા એટલે ઓલ અને સૂઈ ગયા હતા એટલે સ્લેપ્ટ. શું થશે વાક્ય? While Ramesh was watching cricket match on TV, all slept. જ્યારે હું સમાચાર પત્ર વાંચી રહ્યો હતો ત્યારે દરવાજે ઘંટડી વાગી. સમાચાર પત્ર વાંચવાની ક્રિયા ચાલુ છે, ઘંટડી વાગી સાદો ભૂતકાળ. તો while હું એટલે આઈ, વાંચી રહ્યો હતો તો વોઝ રીડિંગ, સમાચાર પત્ર તો ન્યૂઝપેપર, દરવાજે ઘંટડી વાગી તો ધ ડોરબેલ rang. તો while I was reading a newspaper, the doorbell rang. યાદ રાખજો, કોઈ પણ વાક્યનું ટ્રાન્સલેશન તમારે પહેલાં કર્તાથી શરૂઆત કરવાની અને પછી વાક્યના ગુજરાતીના પાછળથી તમારે આગળ આવવાનું. આ ક્રમને તમે ધ્યાન રાખશો તો ટ્રાન્સલેશનમાં ક્યારેય તકલીફ પડશે નહીં. સાદા ભૂતકાળનો ચોથો ઉપયોગ, ભૂતકાળની ટેવ અને ભૂતકાળની નિયમિત થતી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે. બોલો, ક્યારે વપરાય છે? ભૂતકાળની ટેવ અને ભૂતકાળની નિયમિત થતી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે. ટુ એક્સપ્રેસ અ પાસ્ટ હેબિટ ઓર અ રેગ્યુલર એક્શન ઇન ધ પાસ્ટ. ઉદાહરણ જોઈએ. ચકુ હંમેશા તેની પાસે ચપ્પુ રાખતી હતી. ભૂતકાળની વાત છે, ચપ્પુ રાખતી હતી. તો કરતા છે ચક્કુ, હંમેશા એટલે ઓલવેઝ, રાખતી હતી એટલે કેપ્ટ અને ચપ્પુ એટલે નાઇફ અને તેની પાસે એટલે વિથ હર. બરાબર? તો જોશે ટ્રાન્સલેશન એનું, ચક્કુ ઓલવેઝ કેપ્ટ અ નાઇફ વિથ હર. બોલો, ચક્કુ ઓલવેઝ કેપ્ટ અ નાઇફ વિથ હર. હું ગયા શિયાળામાં દરરોજ સવારે ચાલવા જતો. ગયા શિયાળામાં જતો હતો, અત્યારે નથી જતો. તો આ ભૂતકાળની રેગ્યુલર થતી ક્રિયાઓ છે. તો હું એટલે આઈ, ચાલવા જતો હતો, વેન્ટ ફોર અ વોક, દરરોજ સવારે તો, એવરી મોર્નિંગ, ગયા શિયાળામાં તો, ઇન લાસ્ટ વિન્ટર. તો આઈ વેન્ટ ફોર અ વોક એવરી મોર્નિંગ ઇન લાસ્ટ વિન્ટર. રમીલાએ ક્યારેય કોફી પીધી નથી. તો રમીલા એટલે રમીલા, ક્યારે પીધી નથી તો નેવર ડ્રેન્ક અને કોફી એટલે કોફી. તો રમીલા નેવર ડ્રેન્ક કોફી. જ્યારે અમે કોલેજમાં હતા ત્યારે અમે દર રવિવારે ક્રિકેટ રમતા હતા. બરાબર? તો જ્યારે અમે કોલેજમાં હતા, તો જ્યારે એટલે વેન, અમે કોલેજમાં હતા તો વી વેર ઇન કોલેજ. બરાબર? અમે દર રવિવારે ક્રિકેટ રમતા તો અમે એટલે વી, રમતા એટલે પ્લેડ, ક્રિકેટ એટલે ક્રિકેટ અને દર રવિવારે એટલે ઓન એવરી સન્ડે.
તો શું થશે? When we were in college, we played cricket on every Sunday. સાદા ભૂતકાળનો પાંચમો ઉપયોગ છે કોઈ પણ ઘટનાનું વર્ણન કે સાચી વાર્તાની રજૂઆત સાદા ભૂતકાળમાં કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ ઘટનાનું વર્ણન કરવું છે ભાઈ, આપણે કોઈ સાચી વાર્તા કોઈને કહેવી છે, એની રજૂઆત કરવી છે, એ કયા કાળમાં તમારે કરવાની? સાદા ભૂતકાળમાં. ટુ ડિસ્ક્રાઇબ એન ઇન્સિડન્ટ ઓર અ ટ્રુ સ્ટોરી. જુઓ અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું છું તમને. હાઉ આઈ સ્પેન્ડ અ સન્ડે. મેં મારો રવિવાર કેવી રીતે પસાર કર્યો એના વિશે તમને જણાવું છું. તમને કોઈ કહે કે તમારો રવિવાર કેવી રીતે પસાર થયો, બરાબર, એના વિશે કહો, તો તમારે આખી વાર્તા તમારે સાદા ભૂતકાળમાં કહેવાની છે. લાસ્ટ સન્ડે આઈ ગોટ અપ એટ 5:30 AM. જુઓ, ગોટ અપ સાદો ભૂતકાળ છે. ગયા રવિવારે હું 5:30 વાગે સવારે ઉઠ્યો. આઈ વેન્ટ ફોર અ વોક વિથ માય વાઇફ એટ કાંકરિયા. હું મારી પત્ની સાથે કાંકરિયા ચાલવા ગયો, ભૂતકાળ છે. વી કેમ હોમ એટ 7 AM. અમે 7 વાગે ઘરે આવ્યા. એન્ડ ગોટ રેડી, અને તૈયાર થયા. એન્ડ હેડ બ્રેકફાસ્ટ એટ 8:30 AM. અને સવારે 8:30 વાગે અમે નાસ્તો કર્યો. આઈ રેડ ન્યૂઝપેપર ફોર સમ ટાઈમ. થોડાક સમય માટે મેં છાપું વાંચ્યું. વી વેન્ટ માર્કેટ ફોર શોપિંગ એટ 11 AM. અમે ખરીદી કરવા માટે બજારમાં સવારે 11 વાગે ગયા. વી હેડ અવર લંચ એટ મોચા રેસ્ટોરન્ટ. વી હેડ ભૂતકાળ જુઓ, હેડ. અમે અમારું લંચ મોચા રેસ્ટોરન્ટમાં લીધું. ધેન વી વેન્ટ ટુ સી અ મૂવી ઇન અ થિયેટર. પછી અમે થિયેટરમાં મૂવી જોવા ગયા. વી શો જોન મૂવી. અમે ડોન પિક્ચર જોયું. એટ 6:30 PM વી કેમ આઉટ ફ્રોમ ધ થિયેટર. 6:30 વાગે અમે થિયેટરમાંથી બહાર આવ્યા. વી વેન્ટ ઇસ્કોન ટેમ્પલ. અમે ક્યાં ગયા? ત્યાંથી ઇસ્કોન મંદિર ગયા. સ્ટેડ ધેર ફોર 2 hours. 2 કલાક ત્યાં રોકાયા. વી ટુક ડિનર એટ મસાલા હોટેલ. મસાલા હોટલમાં અમે અમારું ડિનર લીધું. વી રિટર્ન હોમ એટ 10:30 PM. અમે રાત્રે 10:30 વાગે ઘરે પાછા ફર્યા. તો ભૂતકાળની સાચી વાર્તા કે કોઈ ઘટનાનું વર્ણન તમારે કરવું હોય તો તે સાદા ભૂતકાળમાં થાય છે. છઠ્ઠો એનો ઉપયોગ છે જ્યારે વાક્ય ક્રિયા દર્શાવતું ન હોય અને કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ વિશે ભૂતકાળની વાત કરવા માટે ટુ બીના રૂપ વપરાય છે, બરાબર. કે વાક્ય ક્રિયા દર્શાવતું ન હોય ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ વિશે ભૂતકાળની વાત કરવા માટે ક્રિયાપદને બદલે શું વપરાય છે? ટુ બીના રૂપ વપરાય છે. તો ટુ બીના સાદા ભૂતકાળના રૂપો જોઈએ આપણે. સિંગ્યુલર, પ્લુરલ. સિંગ્યુલર એટલે એકવચન, પ્લુરલ એટલે બહુવચન. પહેલો પર્સન. આઈ વોઝ, હું હતો. વી વેર, અમે હતા. સેકન્ડ પર્સન. યુ વેર, તું હતો. યુ વેર, તમે હતા. થર્ડ પર્સન. હી વોઝ, શી વોઝ, ઇટ વોઝ, તે હતો. ધે વેર, તેઓ હતા. એટલે કે કરતા આઈ, હી, શી, ઇટ અને એક વચનના નામની સાથે વોઝ વપરાય છે. અને કરતા વી, યુ, ધે અને બહુવચનના નામની સાથે વેર વપરાય છે. થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ. ગઈકાલે બહુ ગરમી હતી. તો ઇટ વોઝ વેરી હોટ યસ્ટરડે. ઇટ વોઝ વેરી હોટ યસ્ટરડે. તમે ગઈકાલે ક્યાં હતા? તો તમે એટલે યુ, ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે, ને ક્યાં હતા એટલે વેર. તો વા વેર યુ યસ્ટરડે. હું ગઈકાલે રાજકોટ હતો. ક્યાંય નહોતો ગયો ભાઈ, રાજકોટ કામ હતું એટલે ગયો હતો. તો કે હું ગઈકાલે રાજકોટ હતો. તો હું એટલે આઈ, હતો એટલે વોઝ, રાજકોટ એટલે રાજકોટ, અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો આઈ વોઝ રાજકોટ યસ્ટરડે. મારા પડોશી દુઃખી હતા. તો મારા પડોશી એટલે માય નેબર, હતા એટલે વોઝ, અને દુઃખી એટલે સેડ. તો માય નેબર વોઝ સેડ.
તેમના બાળકો ખુશ હતા. તો તેમના બાળકો એટલે ધેર ચિલ્ડ્રન, અને ખુશ હતા એટલે અહીંયા બહુવચન છે તો વેર હેપી. ધેર ચિલ્ડ્રન વેર હેપી. અમે ગઈકાલે ફાર્મ હાઉસે હતા. તમે ગઈકાલે કોઈ પૂછે તમને કે તમે ગઈકાલે ક્યાં હતા, તો અમે ગઈકાલે ફાર્મ હાઉસે હતા. તો અમે હતા એટલે વી વેર, ફાર્મ હાઉસે એટલે એટ ફાર્મ હાઉસ, ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો વી વેર એટ ફાર્મ હાઉસ યસ્ટરડે. હું 8 વાગે પુસ્તકાલયમાં હતો. હું 8 વાગે ક્યાં હતો ભાઈ? પુસ્તકાલયમાં હતો. તો હું હતો એટલે આઈ વોઝ. પુસ્તકાલયમાં એટલે ઇન ધ લાઇબ્રેરી, અને 8 વાગે એટલે એટ 8 o'clock. તો આઈ વોઝ ઇન ધ લાઇબ્રેરી એટ 8 o'clock. અંગ્રેજીની પરીક્ષા ખૂબ સહેલી હતી. તો અંગ્રેજીની પરીક્ષા હતી એટલે ધ ઇંગ્લિશ ટેસ્ટ વોઝ. ખૂબ સહેલી એટલે વેરી ઇઝી. તો શું બનશે વાક્ય બોલો? ધ ઇંગ્લિશ ટેસ્ટ વોઝ વેરી ઇઝી. રૂપા ગઈકાલે સવારે ઘરે હતી. રૂપા ક્યાં હતી ગઈકાલે? તો એનો જવાબ શું આવે? રૂપા વોઝ એટ હોમ યસ્ટરડે મોર્નિંગ. રૂપા વોઝ એટ હોમ યસ્ટરડે મોર્નિંગ. તમે ગઈકાલે બહુ ખુશ હતા. તો કોઈ વ્યક્તિ વધારે ખુશ હોય તો એને કહેવા માટે તમે હતા તો યુ વેર. બહુ ખુશ તો વેરી હેપી. ગઈકાલે તો યસ્ટરડે. યુ આર વેરી હેપી યસ્ટરડે. મોનાલી ગયા મહિને અમેરિકા હતી. તો મોનાલી હતી તો મોનાલી વોઝ. અમેરિકા તો ઇન USA. ગયા મહિને તો લાસ્ટ મંથ. તો મોનાલી વોઝ ઇન USA લાસ્ટ મંથ. રવિ પાતળો હતો. તો રવિ વોઝ થિન. પેલું મારું રમકડું હતું. તો પેલું હતું તો ધેટ વોઝ. મારું રમકડું તો માય ટોય. ધેટ વોઝ માય ટોય. કાવ્યા આળસુ હતી. તો કાવ્યા હતી તો કાવ્યા વોઝ. આળસુ એટલે લેઝી. કાવ્યા વોઝ લેઝી. મારા દાદા બીમાર હતા. તો મારા દાદા એટલે માય ગ્રાન્ડફાધર. બીમાર હતા એટલે વોઝ ઇલ. તો માય ગ્રાન્ડફાધર વોઝ ઇલ. હું ગયા એપ્રિલમાં તિરુપતિ હતો. તો હું હતો આઈ વોઝ તિરુપતિ. તો તિરુપતિ ગયા એપ્રિલમાં તો લાસ્ટ એપ્રિલ. તો આઈ વોઝ એટ તિરુપતિ લાસ્ટ એપ્રિલ. અમે થાકી ગયા હતા. તો અમે હતા તો વી વેર, અને થાકી ગયા તો ટાયર્ડ. વી વેર ટાયર્ડ. રેવતીને બહુ ભૂખ લાગી હતી. તો રેવતી વોઝ વેરી હંગરી. નિયમ નંબર 7. જ્યારે વાક્ય કોઈ ક્રિયા દર્શાવતું ન હોય ત્યારે ભૂતકાળની વ્યક્તિ કે વસ્તુની માલિકી દર્શાવવા કે સંબંધ દર્શાવવા માટે હેડ વપરાય છે. તો ટુ હેવના સાદા ભૂતકાળના રૂપો જોઈએ આપણે. સિંગ્યુલર, પ્લુરલ. ફર્સ્ટ પર્સન આઈ હેડ એટલે મારી પાસે હતું. વી હેડ એટલે અમારી પાસે હતું. સેકન્ડ પર્સન યુ હેડ એટલે તારી પાસે હતું. એનું બહુવચન યુ હેડ એટલે તમારી પાસે હતું. થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર હી હેડ એટલે તેની પાસે હતું. સી હેડ એટલે તેની પાસે હતું. ઇટ હેડ એટલે તેની પાસે હતું. ધે હેડ એટલે તેઓની પાસે હતું. ટૂંકમાં બધા જ કર્તા સાથે ભૂતકાળની માલિકી કે સંબંધ દર્શાવવા માટે હેડ વપરાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ. મારી પાસે હેલિકોપ્ટર હતું. તમારી પાસે કોઈ જે બી વસ્તુ હોય એ તમારે કહેવી હોય તો એના માટે મારી પાસે હતું તો આઈ હેડ હેલિકોપ્ટર. આ હેલિકોપ્ટર. તો આઈ હેડ આ હેલિકોપ્ટર. અમારા બગીચાને ફરતે વાડ હતી. પહેલાં અમારે બગીચો હતો ને એને ફરતે વાડ હતી, અત્યારે નથી. તો અવર ગાર્ડન હેડ આ હેજ અરાઉન્ડ ઇટ. અવર ગાર્ડન હેડ આ હેજ અરાઉન્ડ ઇટ. મારી પાસે બિલાડી હતી. ભૂતકાળમાં હતી ભાઈ બિલાડી, અત્યારે નથી. અત્યારે કહેતા નહીં કે સાહેબ બિલાડી બતાવો ને. તો મારી પાસે હતી તો આઈ હેડ. બિલાડી તો આ કેટ. તો આઈ હેડ આ કેટ. પ્રિયા પાસે 2018માં નોકરી ન હતી.
એટલે કે પ્રિયા 2018માં જોબ વગરની હતી. તો પ્રિયા હેડ નો જોબ ઇન 2018. પ્રિયા હેડ નો જોબ ઇન 2018. આજે અમને બહુ મજા આવી હતી હો યાર, બહુ મજા આવી હતી અમને. તો વી હેડ a lot of fun today. આખો દિવસ તમે ક્યાંક ગયા હો, બહુ મજા કરી હોય અને સાંજે કોઈ તમને પૂછે ભાઈ કેવું રહ્યું, તો આજે અમને બહુ મજા આવી હતી. વી હેડ a lot of fun today. મારી પાસે ગઈકાલે ગરબાના પાસ હતા. મારી પાસે ગઈકાલે ગરબાના પાસ હતા યાર, આજે નથી. તમે કહો પણ ક્યાંથી આપું, બરાબર, ગઈકાલે હતા. તો મારી પાસે હતા તો આઈ હેડ, ગરબાના પાસ તો ગરબા પાસ, અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો વાક્ય શું બનશે? આઈ હેડ ગરબા પાસ યસ્ટરડે. રોશનીની કારને ગયા રવિવારે અકસ્માત થયો હતો બિચારીને, બરાબર. તો રોશનીની કારને એટલે રોશનીસ કાર હેડ એન એક્સિડન્ટ ઓન લાસ્ટ સન્ડે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો સાદા ભૂતકાળના 7 ઉપયોગ આપણે ભણ્યા, બરાબર. એની તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. હવે એક મહત્વની વાત કે સાદા ભૂતકાળનું સહાયક ક્રિયાપદ વિશે આપણે ભણીશું. તો સાદા ભૂતકાળના સહાયક ક્રિયાપદ વિશે આપણે ભણીશું. તો તમને ખબર પડી ગયા કે ડુ અને ડઝ એ સાદા વર્તમાનકાળના સહાયક ક્રિયાપદો છે. તો ડીડ એ સાદા ભૂતકાળનું સહાયક ક્રિયાપદ છે. આ બે જ કાળમાં સહાયક ક્રિયાપદો વપરાય છે, સમજી લેજો. સાદા વર્તમાન કાળમાં અને સાદા ભૂતકાળમાં. એ સિવાય કોઈ પણ કાળમાં સહાયક ક્રિયાપદ વપરાતા નથી. એ ડીડ એ વાક્યને નકાર બનાવવા માટે, પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે, હકાર નકારમાં ટૂંકમાં જવાબ આપવા માટે અને WH ક્વેશ્ચન બનાવવા માટે વપરાય છે. જેવી રીતે આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં ભણ્યા તેવી રીતે ડીડ તમામ કર્તા સાથે ફેરફાર કર્યા વગર વાપરી શકાય છે. એટલે કે તમામ કર્તા સાથે ડીડ આવે. જ્યારે વર્તમાન કાળમાં કેવું હતું? આઈ ડુ, વી ડુ, યુ ડુ, હી સી ઇટ ડઝ હતું. અહીંયા હી સી ઇટ ડીડ જ આવે, બરાબર. સાદા ભૂતકાળના સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે ડીડ વપરાય છે. માટે ખાસ બાબત તમને જણાવી દઉં ભાઈ. તો જ્યારે વાક્યમાં ડીડ સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે વપરાયું હોય ત્યારે તેનો કોઈ અર્થ થતો નથી. અને બીજી સૌથી મહત્વની વાત કે જ્યારે વાક્યમાં ડીડ વપરાય ત્યારે V2 ક્યારેય વપરાતું નથી. એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ વપરાતું નથી, પરંતુ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ V1 વપરાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ ને ભાઈ, એક ઘરમાં 2 બૈરાઓ રહી શકે નહીં, તો એમ એક વાક્યમાં 2 ભૂતકાળના રૂપ આવી શકે નહીં. તો ડીડ આવ્યું તો પછી બીજું ભૂતકાળનું રૂપ ના વપરાય, એ મૂળ ક્રિયાપદ જ વાપરવું પડે. તો આ ખાસ નોંધ યાદ રાખજો કે જ્યારે ડીડ સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે વપરાય છે ત્યારે તેનો કોઈ અર્થ થતો નથી, અને જ્યારે વાક્યમાં ડીડ વપરાયું હોય ત્યારે ભૂતકાળના રૂપને બદલે મૂળ ક્રિયાપદ વપરાય છે. હવે આપણે ભણીએ મેક નેગેટિવ, નકાર બનાવો. તો જો વાક્ય સાદા ભૂતકાળમાં હોય તો તેને નકાર બનાવવા માટે ભૂતકાળના રૂપને બદલે ડીડ નોટ વત્તા મૂળ ક્રિયાપદ મૂકવું. શું મૂકવાનું બોલો? સાદા ભૂતકાળમાં વાક્ય હોય તો તેને નકાર બનાવવા માટે ભૂતકાળના રૂપને બદલે ડીડ નોટ વત્તા મૂળ ક્રિયાપદ મૂકવું. ઉદાહરણ જોઈએ ભાઈ. વેન્ટનું નકાર શું થાય? ડીડ નોટ ગો. શું થાય વેન્ટનું નકાર? ડીડ નોટ ગો. પ્લેડનું નકાર શું થાય? ડીડ નોટ પ્લે, બરાબર. બીજો એક નિયમ કે જો વાક્યમાં વોઝ વેર હેડ આપેલ હોય તો તેના પછી નોટ મૂકવાથી વાક્ય નકાર બને છે. વોઝ વેર અને હેડથી વાક્ય બન્યું હોય તો એને નકાર બનાવવા માટે એના પછી નોટ મૂકી દેવાનું, બીજો કોઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. વોઝ નોટનું ટૂંકું રૂપ છે વોઝન્ટ, વેર નોટનું ટૂંકું રૂપ છે વેરન્ટ, અને હેડ નોટનું ટૂંકું રૂપ છે હેડન્ટ. ઉદાહરણ જોઈએ ભાઈ. ધ યંગ મેન ફેલ ઓફ ધ હોર્સ. અહીંયા ફેલ ભૂતકાળનું રૂપ છે તો ફેલનું નકાર થશે ડીડ નોટ ફોલ. તો શું થશે જવાબ? ધ યંગ મેન ડીડ નોટ ફોલ ઓફ ધ હોર્સ. ધેટ વોઝ માય ટોય કાર. અહીંયા વોઝ આવ્યું, નકાર બનાવવું છે
તો વોઝ પછી નોટ મૂકી દેવાનું. ધેટ વોઝ નોટ માય ટોય કાર. રવિના હેડ આ બુલક કાર્ટ. તો અહીંયા હેડ આવ્યું, નકાર બનાવવું છે તો હેડ પછી નોટ મૂકી દેવાનું. રવિના હેડ નોટ આ બુલક કાર્ટ. ધ મેચ began at 10 am yesterday. તો અહીંયા began ભૂતકાળનું રૂપ છે તો begin નું નકાર થાય did not begin. તો શું થશે જવાબ? The match did not begin at 10 am yesterday. Raman reached Goa in the morning. તો અહીંયા reached ભૂતકાળનું રૂપ છે તો એનું નકાર થશે did not reach. તો Raman did not reach Goa in the morning. હવે આપણે ભૂતકાળમાં નકારના વાક્યો બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીએ. ચલો. જાદુગરે સળિયો વાળ્યો ન હતો. તો જાદુગરે એટલે ધ મેજિશિયન. હવે વાળ્યો ન હતો ભૂતકાળ છે તો ડીડ નોટ બેન્ડ, અને સળિયો એટલે ધ રોડ. તો શું થશે? ધ મેજિશિયન ડીડ નોટ બેન્ડ ધ રોડ. મયુરે ગઈકાલે પુસ્તક મેળાની મુલાકાત ન લીધી. મયુરે ગઈકાલે પુસ્તક મેળાની મુલાકાત ન લીધી. તો મયુરે એટલે મયુર, મુલાકાત ન લીધી તો ભૂતકાળ છે લીધી તો ડીડ નોટ વિઝિટ. પુસ્તક મેળાની તો આ બુક ફેર, અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો મયુર ડીડ નોટ વિઝિટ આ બુક ફેર યસ્ટરડે. બંસરીએ શાકભાજી ન ખરીદ્યા. તો બંસરી એટલે બંસરી ન ખરીદ્યા. ખરીદ્યા ભૂતકાળ છે તો ડીડ નોટ બાય. શાકભાજી એટલે વેજીટેબલ્સ. તો બંસરી ડીડ નોટ બાય વેજીટેબલ્સ. શ્વેતા ગઈકાલે ગોંડલ ન હતી. તો શ્વેતા એટલે શ્વેતા ન હતી તો વોઝન્ટ. ન હતી તો વોઝન્ટ. ગોંડલ તો એટ ગોંડલ, અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો શ્વેતા wasn't at Gondal yesterday. બોલો. શ્વેતા wasn't at Gondal yesterday. મારી પાસે ગઈકાલે 500 રૂપિયાના છૂટા ન હતા. તો મારી પાસે ન હતા તો I had not. છૂટા 500 રૂપિયાના છૂટા તો ચેન્જ ઓફ 500 રૂપીસ, અને ગઈકાલે એટલે યસ્ટરડે. તો I had not change of 500 rupees yesterday. વૃદ્ધ માણસ ઝડપથી ચાલતો ન હતો. વૃદ્ધ માણસ એટલે ધ ઓલ્ડ મેન. ચાલતો ન હતો ભૂતકાળ તો didn't walk. ઝડપથી તો fast. The old man didn't walk fast. માર્ગીને ગઈકાલે પત્ર ન મળ્યો. તો માર્ગીને એટલે માર્ગી ન મળ્યો ભૂતકાળ તો ડીડ નોટ રિસીવ. ન મળ્યો તો ડીડ નોટ રિસીવ. પત્ર તો આ લેટર, અને ગઈકાલે તો યસ્ટરડે. તો માર્ગી ડીડ નોટ રિસીવ આ લેટર યસ્ટરડે. બોલો. માર્ગી ડીડ નોટ રિસીવ આ લેટર યસ્ટરડે. પ્રીતિ મારા ભાઈને મળી ન હતી. પ્રીતિ મારા ભાઈને મળી ન હતી. તો બોલો પ્રીતિ એટલે પ્રીતિ મળી ન હતી તો ડીડન્ટ મીટ. મળી ન હતી એટલે ડીડન્ટ મીટ, અને મારા ભાઈને એટલે માય બ્રધર. જો કેટલું સહેલું ઇંગ્લિશ છે. પ્રીતિ ડીડન્ટ મીટ માય બ્રધર. શું બોલવાનું? પ્રીતિ ડીડન્ટ મીટ માય બ્રધર. ગણિતની પરીક્ષા સહેલી નહોતી. તો ગણિતની એટલે મેથ્સ. ગણિતની પરીક્ષા એટલે મેથ્સ ટેસ્ટ સહેલી ન હતી તો wasn't easy. મેથ્સ ટેસ્ટ wasn't easy. રાજ છત્રી લાવ્યો ન હતો. તો રાજ એટલે રાજ લાવ્યો ન હતો ભૂતકાળ તો didn't carry, અને છત્રી એટલે umbrella. તો રાજ didn't carry an umbrella. બોલો. રાજ didn't carry an umbrella. રાહુલે આઈસ્ક્રીમ ન ખાધો. તો રાહુલે એટલે રાહુલ ન ખાધો તો didn't eat. ન ખાધો તો didn't eat, અને આઈસ્ક્રીમ એટલે an આઈસ્ક્રીમ. તો રાહુલ didn't eat an ice cream. બોલો. રાહુલ
ડિડન્ટ ઈટ એન આઈસ્ક્રીમ. રાજાએ વેપારીને શિક્ષા ન કરી. રાજાએ એટલે ધ કિંગ શિક્ષા ન કરી ભૂતકાળ. ડિડન્ટ પનિશ અને વેપારીને એટલે ધ મર્ચન્ટ. ધ કિંગ ડિડન્ટ પનિશ ધ મર્ચન્ટ. ધ કિંગ ડિડન્ટ પનિશ ધ મર્ચન્ટ. મેક ઇન્ટરોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ બનાવો. ભાઈ મેક ઇન્ટરોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ બનાવો. જો વાક્ય સાદા ભૂતકાળમાં હોય તો તેને પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે નંબર 1 કરતા પછી ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હોય તો વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મૂકી ભૂતકાળના રૂપને બદલે મૂળ ક્રિયાપદ મૂકી છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું. એટલે વાક્યમાં ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હોય, V2 આપ્યું હોય અને એને પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો વાક્યની શરૂઆતમાં શું મૂકવાનું? ડીડ મૂકવાનું અને ભૂતકાળના રૂપને બદલે મૂળ ક્રિયાપદ. મેં તમને કીધું ને કે એક ઘરમાં બે બૈરા રહી શકે નહીં, એમ એક વાક્યમાં બે ભૂતકાળના રૂપો સાથે આવી શકે નહીં. નંબર 2 કે વાક્ય વોઝ વેર કે વાક્યમાં હેડ આપ્યું હોય તો વોઝ વેર કે હેડને વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકવું અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું. તથા આ બંને પ્રકારના વાક્યોમાં આઈ આપ્યું હોય તો આઈનું યુ કરવું, યુનું આઈ કરવું. માય આપ્યું હોય તો માયનું યોર કરવું, યોરનું માય કરવું. અને મી આપ્યું હોય તો મીનું યુ અને યુનું મી કરવું. જોડે જોડે શોર્ટ એફર્મેટિવ આન્સર પણ બની લઈએ. હકારમાં ટૂંકમાં જવાબ. તો નંબર 1 ડીડથી પ્રશ્ન બનેલો હોય તો યસ અલ્પવિરામ વત્તા સર્વનામ. સર્વનામ એટલે આઈ વી યુ ઈસી ધે અને વત્તા ડીડ. અને નંબર 2 વોઝ વેર કે હેડથી પ્રશ્ન બનેલો હોય તો યસ પછી અલ્પવિરામ વત્તા સર્વનામ વત્તા વોઝ વેર કે હેડ. શોર્ટ નેગેટિવ આન્સર બરાબર નકારમાં ટૂંકમાં જવાબ આપો. હવે તો એમાં પણ નંબર 2 કે ડીડથી પ્રશ્ન બનેલું હોય તો નો પછી અલ્પવિરામ સર્વનામ વત્તા ડીડન્ટ મૂકવું. અને જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વોઝ વેર કે હેડથી પ્રશ્ન બનેલો હોય તો નો અલ્પવિરામ વત્તા સર્વનામ વત્તા વોઝન્ટ અથવા વેરાન્ટ અથવા હેડાન્ટ મૂકવું. ખ્યાલ આવી ગયો ને ભાઈ કે ભાઈ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવું હોય તો વાક્યની શરૂઆતમાં ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હોય તો ડીડ મૂકવાનું. વાક્યમાં વોઝ વેર કે હેડ આપ્યું હોય તો વોઝ વેર કે હેડને વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકવાનું. બરાબર, તો આ ખાસ ધ્યાન આપજો. ઉદાહરણો લઈએ. કામિનીએ નવી ચોપડી ખરીદી. તો કામિનીએ એટલે કામિની, ખરીદી ભૂતકાળ યુ ઈ યાદ રાખવાનું કે ક્રિયાપદને ગુજરાતીમાં યુ ઈ યુ યા લાગતું હોય તો એ વાક્યમાં ભૂતકાળનું રૂપ V2 જ વપરાય છે. ખરીદી એટલે બોટ અને નવી ચોપડી એટલે આ ન્યૂ બુક. કામિની બોટ આ ન્યૂ બુક. નકાર બનાવીએ તો બોટ ભૂતકાળ છે તો બોટની જગ્યાએ શું લખી દેવાનું? ડીડ નોટ બાય. તો શું થશે? કામિની ડીડ નોટ બાય આ ન્યૂ બુક. પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ તો બોટ ભૂતકાળ છે તો વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મૂકી દેવાનું, બોટને બદલે BUY બાય મૂકવાનું અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો જવાબ થશે ડીડ કામિની બાય આ ન્યૂ બુક ક્વેશ્ચન માર્ક. હકારમાં ટૂંકમાં જવાબ આપીએ તો યસ પછી અલ્પવિરામ. કામિની છોકરી છે તો સર્વનામ સી આવશે અને ભૂતકાળનું સહાયક ક્રિયાપદ ડીડ એટલે યસ સી ડીડ. નકારમાં ટૂંકમાં જવાબ આપીએ તો નો પછી અલ્પવિરામ અને કામિની છે એટલે સર્વનામ સી અને ડીડ નોટનું નકાર ડીડન્ટ તો નો સી ડીડન્ટ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. લીના પાસે નવી વીંટી હતી. લીના પાસે હતી તો લીના હેડ, નવી વીંટી તો આ ન્યૂ રિંગ. તો લીના હેડ આ ન્યૂ રિંગ. નકાર બનાવીએ તો અહીંયા હેડ આપેલું છે, હેડ પછી નોટ મૂકી દો એટલે વાક્ય નકાર થઈ જશે. તો લીના હેડ નોટ આ ન્યૂ રિંગ. પ્રશ્નાર્થ બનાવવું છે તો હેડને ક્યાં મૂકી દેવાનું? વાક્યની શરૂઆતમાં લાવી દેવાનું અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો હેડ લીના આ ન્યૂ રિંગ. હકારમાં ટૂંકમાં જવાબ તો યસ લીના છોકરી છે તો સર્વનામ સી આવશે તો યસ સી હેડ. અને નકારમાં ટૂંકમાં જવાબ તો નો સી હેડન્ટ. ગીતા હોશિયાર વિદ્યાર્થીની હતી.
તો ગીતા એટલે ગીતા, હતી એટલે વોઝ, અને હોશિયાર એટલે ક્લેવર, અને વિદ્યાર્થીની એટલે સ્ટુડન્ટ. તો ગીતા વોઝ અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. તો અહીંયા વોઝ આપ્યું છે, બરાબર. તો નકાર બનાવવું છે તો વોઝ પછી નોટ મૂકી દેવાનું. તો ગીતા વોઝ નોટ અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. પ્રશ્નાર્થ બનાવવું છે તો વોઝને વાક્યની શરૂઆતમાં લાવી દેવાનું અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો વોઝ ગીતા અ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ? હકારમાં ટૂંકમાં જવાબ તો યસ, ગીતા છોકરી છે. તો સી વોઝ આપેલું છે એટલે વોઝ વાપરવાનું. નકારમાં ટૂંકમાં જવાબ તો નો, સી વોઝન્ટ. યુવાન પુરુષે રાજકુમારી સાથે લગ્ન કર્યા. તો યુવાન પુરુષે એટલે ધ યંગ મેન લગ્ન કર્યા. યા આયુ ભૂતકાળ. તો મેરીડ રાજકુમારી સાથે. તો વિથ આ પ્રિન્સેસ. તો શું બનશે વાક્ય? ધ યંગ મેન મેરીડ વિથ આ પ્રિન્સેસ. હવે એનું આપણે નકાર બનાવીએ તો શું થશે બોલો? મેરીડ ભૂતકાળ છે તો મેરીડને બદલે ડીડ નોટ મેરી લખવાનું. ધ યંગ મેન ડીડ નોટ મેરી વિથ આ પ્રિન્સેસ. પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ તો મેરીડ ભૂતકાળ છે તો વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મૂકી દેવાનું અને મેરીડની જગ્યાએ મેરી અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો ડીડ ધ યંગ મેન મેરી વિથ આ પ્રિન્સેસ? ક્વેશ્ચન માર્ક. હકારમાં ટૂંકમાં જવાબ તો યસ. યંગ મેન છે એટલે સર્વનામ હી આવશે. તો યસ હી ડીડ. અને નકારમાં જવાબ આપીએ તો નો, હી ડીડન્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીશું. શું બનીશું? પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરીએ. યાદ રાખજો, ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યની શરૂઆત દીડથી કરવાની. એટલે ભૂતકાળમાં કોઈ પણ તમારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બોલવું હોય તો વાક્યની શરૂઆત દીડથી કરવાની અને ભૂતકાળના રૂપને બદલે મૂળ રૂપ વાપરવાનું. તો એની વાક્ય રચના જોઈ લઈએ. ડીડ વત્તા કર્તા એટલે સબ્જેક્ટ, વત્તા મૂળ ક્રિયાપદ એટલે V1, વત્તા કર્મ એટલે ઓબ્જેક્ટ, અને વત્તા અન્ય શબ્દ એટલે અધર્સ, અને વત્તા ક્વેશ્ચન માર્ક. જુઓ, શું આપણે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી? લીધી ભૂતકાળ છે તો શું બોલવાનું? ડીડ. અને આપણે એટલે વી. તો ડીડ વી મુલાકાત લીધી તો વિઝિટ. પ્રાણી સંગ્રહાલયની તો ધ ઝૂ. તો શું થશે? ડીડ વી વિઝિટ ધ ઝૂ? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું પપ્પાએ નવો ટીવી સેટ ખરીદ્યો? ખરીદ્યો ભૂતકાળ છે તો તમારે શરૂઆત કરવાની ડીડ. પપ્પાએ એટલે ફાધર, ખરીદ્યો એટલે અહીંયા મૂળ ક્રિયાપદ આવશે બાય, અને ન્યૂ ટીવી સેટ એટલે આ ન્યૂ ટીવી સેટ. તો ડીડ ફાધર બાય આ ન્યૂ ટીવી સેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું ગઈકાલે રાજુએ કેક કાપી? કાપી પ્રશ્નાર્થ. ભૂતકાળ છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય એટલે ડીડ. રાજ કરતા રાજુ છે એટલે રાજુ, કાપી એટલે કટ, અને કેક એટલે ધ કેક. તો ડીડ રાજુ કટ ધ કેક? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું કૂતરો બિલાડીની પાછળ દોડ્યો? ક્વેશ્ચન માર્ક. તો અહીંયા દોડ્યો ભૂતકાળ છે તો ડીડ, અને કોણ દોડ્યું? કરતા કૂતરો છે તો ડોગ. ડીડ ધ ડોગ દોડ્યો એટલે રન. બિલાડીની પાછળ તો આફ્ટર ધ કેટ. તો વાક્ય બનશે ડીડ ધ ડોગ રન આફ્ટર ધ કેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું માયાએ નવું ચિત્ર દોર્યું? દોર્યું ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તો ડીડ થી શરૂ થશે. કરતા માયા છે એટલે ડીડ પછી માયા, દોર્યું એટલે ડ્રો, અને નવું ચિત્ર એટલે આ ન્યૂ પિક્ચર. તો ડીડ માયા ડ્રો આ ન્યૂ પિક્ચર? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું છોકરાઓ પિકનિક ગયા? તો આ પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. ગયા ભૂતકાળ છે તો ડીડ, અને ગયા એટલે ગો. છોકરાઓ તો ધ સ્ટુડ બોયઝ, અને પિકનિક એટલે પિકનિક. તો ડીડ ધ બોયઝ ગો ફોર અ પિકનિક? ક્વેશ્ચન માર્ક. બોલો, ડીડ ધ બોયઝ ગો ફોર અ પિકનિક? ક્વેશ્ચન માર્ક. શું તેઓ નદીમાં કૂદ્યા? કૂદ્યા ભૂતકાળ તો ડીડ થી શરૂ થશે. તેઓ એટલે ધે, કૂદ્યા એટલે જમ્પ, અને નદીમાં બહારથી અંદરની ક્રિયા દર્શાવે એટલે ઇન્ટુ ધ રિવર. તો ડીડ ધે જમ્પ ઇન્ટુ ધ રિવર? ક્વેશ્ચન માર્ક. બોલો, ડીડ ધે જમ્પ ઇન્ટુ ધ રિવર? શું ડોક્ટરે માલિનીને દવા આપી? આપી ભૂતકાળ છે
તો ડીડ થી શરૂઆત થશે. ડોક્ટર એટલે ડોક્ટર, ધ ડોક્ટર દવા એટલે મેડિસિન, અને આપી એટલે ગીવ, અને માલિનીને એટલે ટુ માલિની. તો ડીડ ધ ડોક્ટર ગીવ મેડિસિન ટુ માલિની? રેવતી પાસે લાલ પર્સ હતું. રેવતી પાસે લાલ પર્સ હતું? પ્રશ્નાર્થ છે. પાસે હતું તો અહીંયા હેડ આવશે. તો હેડથી વાક્યની શરૂઆત કરવી પડશે. હેડ રેવતી આ રેડ પર્સ? ક્વેશ્ચન માર્ક. હેડ રેવતી આ રેડ પર્સ? તો આ રીતે તમે ભૂતકાળના અંગ્રેજીના વાક્યો બોલી શકો છો. હવે આપણે WH ક્વેશ્ચન્સનો અભ્યાસ કરીશું. તો એમાં 3 પ્રકારની વાક્ય રચના આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં ભણી ગયા. સેમ અહીંયા સાદા ભૂતકાળમાં પણ 3 પ્રકારની વાક્ય રચનાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. વર્તમાન કાળમાં ડુ કે ડઝ વાપર્યું હતું તો અહીંયા ડીડ વાપરવાનું છે. વર્તમાન કાળમાં ઇઝ એમ આર વાપર્યું હતું તો અહીંયા વોઝ કે વેર વાપરવાનું છે. વર્તમાન કાળમાં આપણે હેવ કે હેઝ વાપર્યું હતું તો અહીંયા હેડ વાપરવાનું છે. બાકી કોઈ ફરક નથી. તો હું એટલે કોણ? વાક્યની શરૂઆતમાં કર્તા કે નામને બદલે હું લખી છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું. એની વાક્ય રચના જોઈએ ભાઈ આપણે. હું વત્તા ક્રિયાપદનું રૂપ એટલે ભૂતકાળનું રૂપ અહીંયા વપરાશે, અથવા વોઝ અથવા હેડ જે પણ વાક્યમાં આપ્યું હોય એ, વત્તા કર્મ વત્તા અન્ય શબ્દો અને વત્તા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઉદાહરણ જોઈએ. જતીન ફેલ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. હું વડે પ્રશ્ન બનાવો તો અહીંયા હુંમાં તમારે વાક્યમાં કોઈ કાળ નહીં જોવાનું. જતીન છે, જતીનની જગ્યાએ હું મૂકી દેવાનું. ફેલ ભૂતકાળ છે તો હુ ફેલ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી? ક્વેશ્ચન માર્ક. ધ પ્રિન્સિપાલ મેટ અસ યસ્ટરડે. તો હું વડે પ્રશ્ન બનાવવાનું છે તો કોણ મળ્યા? પ્રિન્સિપાલ. તો પ્રિન્સિપાલને બદલે હુ મેટ અસ યસ્ટરડે? ક્વેશ્ચન માર્ક. રાધા હેડ લોર્ડ કૃષ્ણ. રાધા પાસે ભગવાન કૃષ્ણ હતા. કોની પાસે? તો રાધા. તો રાધાની જગ્યાએ હું મૂકી દેવાનું. હુ હેડ લોર્ડ કૃષ્ણ. બીજા પ્રકારની વાક્ય રચના આપણે ભણીએ તો વોટ એટલે શું, વાય એટલે શા માટે, વેન એટલે ક્યારે, હાઉ એટલે કેવી રીતે, વેર એટલે ક્યાં, હુમ એટલે કોને, હાઉ ફાર એટલે કેટલે દૂર, અને હાઉ લોંગ એટલે કેટલો સમય. આ બધા WH પછી તરત જ ડીડ આવે, કાં તો વોઝ કે વેર આવે, કાં તો હેડ આવે. એટલે વાક્ય ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હોય તો ડીડ મૂકવાનું. વાક્યમાં વોઝ કે વેર આપ્યું હોય તો વોઝ કે વેર વાપરવાનું. વાક્યમાં હેડ આપ્યું હોય તો હેડ વાપરવાનું. અને ત્યારબાદ જવાબ સિવાયનું લાઇન્સર લખી નાખવાનું અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવું. અને આ બાબત તો ખાસ યાદ રાખવાની જ કે આઈનું યુ અને યુનું આઈ, માયનું યોર અને યોરનું માય, મીનું યુ અને યુનું મી કરવું. એક્ઝામ્પલ. કોમલ રેડ આ પોયમ યસ્ટરડે. વોટ કે વેન વડે પ્રશ્ન બનાવો છે આપણે તો પહેલાં વોટ વડે બનાવીએ તો વોટ એટલે રીડને પ્રશ્ન પૂછવાનો. શું વાંચ્યું? તો કે આ પોયમ, કવિતા વાંચી. તો પોયમ નીકળી જશે. રેડ ભૂતકાળ છે, યસ્ટરડે ભૂતકાળની ચાવી આપેલી જ છે. તો વોટ ડીડ કરીને જવાબ સિવાયનું લાઇન્સર લખી નાખવાનું. તો શું થશે બોલો? વોટ ડીડ કોમલ રીડ યસ્ટરડે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ચલો હવે વેનથી પ્રશ્ન બનાવીએ તો રીડને પ્રશ્ન પૂછીશું ક્યારે વાંચી? તો યસ્ટરડે વાંચી, ગઈકાલે વાંચી. તો યસ્ટરડે નીકળી જશે અને વેન ડીડ કરીને જવાબ સિવાયનું લાઇન્સર. તો વેન ડીડ કોમલ રીડ આ પોયમ? ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું ઉદાહરણ. ધ ટીચર પનિશ્ડ ધ સ્ટુડન્ટ. તો હુમ વડે પ્રશ્ન બનાવવો છે તો પનિશ્ડ એટલે શિક્ષા કરી. તો હુમ આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ પનિશને કોને શિક્ષા કરી? વિદ્યાર્થીઓને. અને પનિશ્ડ ભૂતકાળ છે તો ડીડ કરીને લાઇન્સર ધ સ્ટુડન્ટ આવશે નહીં. તો હુમ ડીડ ધ ટીચર પનિશ? અહીંયા V1 આવશે. હુમ ડીડ ધ ટીચર પનિશ? બીના વેન્ટ ટુ માર્કેટ બાય કાર. બીના વેન્ટ ટુ માર્કેટ બાય કાર. અહીંયા વેન્ટ ભૂતકાળ છે. હાઉ વડે પ્રશ્ન બનાવો છે તો વેન્ટને પ્રશ્ન પૂછવાનો. કેવી રીતે ગઈ બજારમાં? તો કારમાં ગઈ. તો બાય કાર નહીં આવે.
હાઉ ડીડ કરીને લાઇનસર અને વેન્ટની જગ્યાએ મૂળ ક્રિયાપદ ગો મૂકવાનું. તો જવાબ શું થશે બોલો? હાઉ ડીડ બીના ગો ટુ માર્કેટ? હાઉ ડીડ બીના ગો ટુ માર્કેટ? નેક્સ્ટ, ચિલ્ડ્રન પ્લેડ ઇન ધ ગાર્ડન. બાળકો બગીચામાં રમ્યા. પ્લેડ ભૂતકાળ છે. વેર વડે પ્રશ્ન બનાવો છે તો પ્લેને પ્રશ્ન પૂછવાનો, ક્યાં રમ્યા હતા? તો જવાબ આવશે બગીચામાં, ઇન ધ ગાર્ડન. ઇન ધ ગાર્ડન નીકળી જશે. પ્લેડ ભૂતકાળ છે તો વેર ડીડ કરીને લાઇનસર અને પ્લેડને બદલે પ્લે. તો જવાબ શું થશે બોલો? વેર ડીડ ચિલ્ડ્રન પ્લે? ક્વેશ્ચન માર્ક. વેર ડીડ ચિલ્ડ્રન પ્લે? માય મધર કુકડ ડિલિશિયસ ફૂડ. તો અહીંયા કુક એટલે રસોઈ કરવી. શું રસોઈ કરી છે મમ્મીએ? સ્વાદિષ્ટ ખોરાકની. તો ડિલિશિયસ ફૂડ નીકળી જશે. કુકડ ભૂતકાળ છે તો વોટ ડીડ કરીને લાઇનસર અને કુકની જગ્યાએ મૂળ ક્રિયાપદ કુક આવશે. તો જવાબ શું થશે? અને માયનું થશે યોર. તો વોટ ડીડ માય મધરને બદલે યોર મધર કુક? ક્વેશ્ચન માર્ક. તો વોટ ડીડ યોર મધર કુક? ત્રીજા પ્રકારની વાક્ય રચના ભણીએ. હુઝ એટલે કોનું. હાઉ મચ એટલે કેટલું, જથ્થો દર્શાવે છે. હાઉ મેની એટલે કેટલા, સંખ્યા દર્શાવે છે. અને વિચ એટલે કયું, કઈ, કયો, કયા, નાન્યતર જાતિ માટે વપરાય છે. તો આ ચારે ચાર WS શબ્દ પછી તરત જ નામ આવે, નાઉન આવે. પછી વાક્યમાં ભૂતકાળનું રૂપ આપ્યું હોય તો ડીડ, વોઝ વેર આપ્યું હોય તો વોઝ વેર, અને હેડ આપ્યું હોય તો હેડ, અને પછી જવાબ સિવાયનું લાઇનસર, અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ખ્યાલ આવી ગયો? ઉદાહરણ જોઈએ ચલો. ધીસ વોઝ સનીઝ કેપ. આ સનીની ટોપી હતી. કોની ટોપી હતી? હુઝ. તો સનીઝ. તો સનીઝ નીકળી જશે. હુઝ પછી કેપ નામ આવશે. વોઝ આપેલો છે એટલે હુઝ પછી કેપ અને પછી વોઝ, અને લાઇનસરમાં એક જ શબ્દ બચ્યો ધીસ. તો શું થશે જવાબ બોલો? હુઝ કેપ વોઝ ધીસ. શું થશે બોલો? હુઝ કેપ વોઝ ધીસ. There were 5 apples in the basket. બાસ્કેટમાં 5 એપલ્સ હતા. હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો કેટલા એપલ્સ હતા? 5. તો 5 નીકળી જશે. હાઉ મેની પછી નાઉન આવશે તો નાઉન છે અહીંયા એપલ્સ આપેલું છે અને વેર પણ આપેલું છે અને પછી જવાબ સિવાયનું લાઇનસર. તો હાઉ મેની એપલ્સ were there in the basket? ક્વેશ્ચન માર્ક. બોલો. હાઉ મેની એપલ્સ were there in the basket? Radha liked green sari much. Radha liked green sari much. which વડે પ્રશ્ન બનાવો છે તો કઈ સારી ગમી? ગ્રીન સારી. તો ગ્રીન શબ્દ નીકળી જશે. which પછી નામ આવશે એટલે સારી આવશે. લાઇક એ ભૂતકાળ છે તો ડીડ આવશે અને લાઇકને બદલે લાઇક થશે અને જવાબ સિવાયનું લાઇનસર. તો પહેલા આવશે which સારી, પછી આવશે ડીડ, પછી લાઇનસર રાધા લાઇક મચ. શું થશે જવાબ બોલો? which સારી ડીડ રાધા લાઇક મચ? ક્વેશ્ચન માર્ક. મનોજ લાઇક બ્લેક કલર કાર. મનોજ લાઇક બ્લેક કલર કાર. તો which વડે પ્રશ્ન બનાવો છે તો મનોજને કયા રંગની કાર ગમે છે? કાળા રંગની. તો અહીંયા બ્લેક નીકળી જશે. which પછી શું આવશે બોલો? નામ આવશે તો કલર કાર. લાઇક સાદો ભૂતકાળ છે એટલે ડીડ અને લાઇકને બદલે લાઇક. તો which કલર કાર ડીડ મનોજ લાઇક? શું થશે બોલો? which કલર કાર ડીડ મનોજ લાઇક? ક્વેશ્ચન માર્ક. There was no water in Chandola lake last month. તો હાઉ મચ વડે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. વોઝ આપેલું છે. કેટલું પાણી હતું? તો નો વોટર. તો નો નીકળી જશે. હાઉ મચ પછી નાઉન આવશે તો અહીંયા નાઉન વોટર છે તો હાઉ મચ પછી વોટર લખવાનું. વોઝ આપેલો છે એટલે પછી વોઝ લખવાનું અને પછી જવાબ સિવાયનું લાઇનસર. તો શું થશે જવાબ બોલો? હાઉ મચ વોટર was there in Chandola lake last month? Question mark. Chandni had 5 golden rings.
ચાંદની had 5 golden rings. તો હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન બનાવો છે. તો કેટલી ગોલ્ડન રિંગ્સ છે એની પાસે? 5. 5 નીકળી જશે. હાઉ મેની પછી નાઉન આવશે તો ગોલ્ડન રિંગ્સ. હેડ આપેલું છે એટલે હેડ વાપરીશું અને જવાબ સિવાયનું લાઈન. તો હાઉ મેની ગોલ્ડન રિંગ્સ હેડ ચાંદની? બોલો, હાઉ મેની ગોલ્ડન રિંગ્સ હેડ ચાંદની? છેલ્લું વાક્ય, ધીસ કેટ ડ્રેન્ક 500 milliliter milk yesterday. કેટલું? હાઉ મચ વડે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો કેટલું દૂધ પી ગઈ? 500 મિલીલીટર. તો 500 મિલીલીટર નીકળી જશે. હાઉ મચ પછી નામ આવશે એટલે મિલ્ક. ડ્રેન્ક ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું છે એટલે ડીડ, અને ડ્રેન્કને બદલે ડ્રિંક, અને જવાબ સિવાયનું લાઈન. તો શું થશે જવાબ? બોલો, હાઉ મચ મિલ્ક પછી ડીડ લાઈન. હવે ધ કેટ ડ્રિંક yesterday. How much milk did this cat drink yesterday? Question mark. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો સાદો ભૂતકાળ કમ્પ્લીટ થાય છે. આપે આખો વિડીયો જોયો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં લખવા વિનંતી. આપના સૂચનો પણ જણાવશો. જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરીને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હેવ અ નાઇસ ડે. બેસ્ટ ઓફ લક. ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ શીખવા માટે તમામ વિડીયો વારંવાર સાંભળજો અને સાથે સાથે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને 100% અંગ્રેજી બોલતા, વાંચતા અને લખતા આવડી જશે. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ડે.